السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا بیان ہے عالم ارواح کی سرداری۔ مولانا قاری حنیف ملتانی بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ریکارڈنگ رانا طیب پرائیویٹ TIC طیب اسلامی کیسٹ کارنر نیز مدنی جامع مسجد و بائی پاس چوک شارع راشد باولپور روڈ ملتان پاکستان۔ پروردگار عالم نے انسانیت پہ کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی۔ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کو دو جہان میں کامیاب کرانے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اتنا بڑا کرم ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں، انسانیت پہ احسان عظیم ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ میں انسانیت پر بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگوں نے مقالے پڑھے اور ایک ادبی محفل ہوئی۔ یہودی اور عیسائی فلاسفر اور لکھے پڑھے لوگوں نے یہ بات پاس کی کہ اگر اس دنیا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے کہ لوگ انسان نہ رہتے، درندے بن جاتے۔ انسانیت کو انسانیت کا سبق دینے والی ذات اور درس دینے والی ذات وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی عظمتیں بخشی، اس قدر احترام بخشا، ہم اور آپ تو اس لیے قدر نہیں کرتے نہیں کہ ہر وقت ہم نام سنتے ہیں، لیتے ہیں۔ جو لوگ انسانیت کے ساتھ سوچنے کے عادی ہیں ان کو پتا ہے کہ نبوت کتنا بڑا کمال ہے، اور نبی دنیا میں تشریف آوری تو ایک بہت بڑی بعد کی بات ہے۔ سارے جہان کے علماء کا اتفاق ہے کہ عالم ارواح میں جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ دریا تھا، نہ سمندر تھا، نہ درخت تھے، نہ حجر، نہ شجر، کوئی چیز نہ تھی۔
دنیا میں انسان کوئی آیا ہی نہیں تھا، اس دنیا کا وجود نہ تھا، سارے انبیاء، سارے پیغمبروں، سارے رسولوں کی روح عالم ارواح میں تھی، سب لوگ عالم ارواح میں تھے۔ پروردگار عالم نے اس وقت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم ارواح کی بھی سرداری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور مالک کائنات نے دربار بلایا، ایک جلسہ بلایا، ایک محفل قائم کی۔ اندازہ لگاؤ اس مجلس کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس محفل کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کی صدارت خود اللہ نے آپ کی ہو، اور جلسے میں شریک ہونے والے انبیاء کرام ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے جلسہ بلایا، صدارت خود فرمائی۔ 1,24,000 نبیوں کی روحیں بلا لی، رسولوں کی روحیں بلا لی، پیغمبروں کی روحوں کو طلب کر لیا۔ کیا کہنا اس جلسے کا، جہاں جلسے میں شریک ہونے والی انبیاء علیہ السلام کی روحیں ہوں اور صدارت پروردگار عالم کی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے پیغمبروں، سارے رسولوں، سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرما لیا، اور سب کو جمع فرما کے اب آیا قرآن کریم، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے، رسولوں سے، نبیوں سے، پیغمبروں سے ایک وعدہ لیا، ایک اقرار لیا، ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا۔ اندازہ لگاؤ اس وعدے کو کتنا بڑا وعدہ کہو گے، لینے والا خدا ہو، وعدہ کرنے والے کلیم اللہ ہو، خلیل اللہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات وعدہ لینے والی، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ دینے والے، وعدہ کرنے والے، اسماعیل ذبیح اللہ وعدہ کرنے والے، عیسیٰ روح اللہ وعدہ کرنے والے، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ کرنے والے، نوح نبی اللہ وعدہ کرنے والے، اللہ کی ذات وعدہ لینے والی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا، میثاق النبیین، میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، پیغمبروں سے وعدہ لیا، رسولوں سے وعدہ لیا، 1,24,000 نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک اقرار لیا۔ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، او میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، میری نبوت تمہیں ملے گی، میں اپنا نمائندہ تمہیں بناؤں گا، رسول تمہیں بناؤں گا، نبوت کے تاج تمہیں اڑاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کرو، ثم جاءکم رسول، میرا ایک رسول آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، عبداللہ کا یتیم آئے گا، دو جان کا سردار آئے گا، بے وارثوں کا وارث آئے گا، کمزوروں کا سہارا آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ثم جاءکم رسول، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، توریت دوں گا تمہیں، انجیل
दूंगा, ज़बूर दूंगा, आसमानी सहीफे दूंगा, आसमानी किताबें दूंगा, ताकि नबूवत उड़ाऊंगा, अपने नुमाइंदे तुम्हें बनाऊंगा, अपने बरगुज़ीदा बंदे तुम्हें बुलाऊंगा, मैं तुमसे कलाम किया करूंगा, जिब्रील के जरिए पैगाम तुम्हें दिया करूंगा। लेकिन एक बात सुन लो, सुम्मा जाअकुम रसूल, मेरा एक नबी आएगा, मेरा एक लाडला आएगा, मेरा एक महबूब आएगा, मेरा एक दुनिया में नमूना बनकर आएगा, सारी कौम के लिए हिदायत बनकर आएगा। सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, तुम सबकी तस्दीक करेगा, तुम्हें सच्चा बताएगा, तुम्हें सच्चा साबित करेगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम इकरार करो, वादा करो, मेरे नबी की नुसरत करोगे, मेरे नबी की इमदाद करोगे, मेरे नबी का ताउन करोगे, मेरे नबी का ऐलान करोगे, मेरे नबी का प्रचार करोगे, मेरे नबी की शोहरत करोगे। क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुम इकरार करते हो? अंदाजा लगाओ, खुदा का फरमान हो, अंबिया किराम की रूहें हो, कब सरताबी कर सकते हैं, कब हुक्म अदूली कर सकते हैं, कब नाफरमानी कर सकते हैं। लेकिन खुदा बंद करीम कुरान करीम में फरमाते, बात को पुख्ता करने के लिए, मजबूत से मजबूत तर करने के लिए फिर पूछते, क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुम सब ने इकरार कर लिया इस बात का? अहद लिया खुदा ने, हलफ लिया खुदा ने, हल्फे वफादारी लिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तुम अब भी नहीं समझे मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं। अरे अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने ज़बीहुल्लाह से हल्फे वफादारी लिया, खलीलुल्लाह से हल्फे वफादारी लिया, कलीमुल्लाह से हल्फे वफादारी लिया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह से हल्फे वफादारी लिया। मेरे काली कमले वाले के सारे वफादार होके रहना। और खुदा ने नबियों से हल्फे वफादारी लिया कि मेरे नबी की इताअत करना, मेरे नबी की अज़मत करना, इस उम्मत के ज़िम्मे कोई हक नहीं। सुभान अल्लाह। अभी तो नबी के बाप दादा भी पैदा नहीं हुए, हजरत आदम भी पैदा नहीं हुए अलैहिस्सलाम, कोई भी कायनात में अभी पैदा नहीं हुआ, मगर अजमत का अंदाजा लगा, इकराम का अंदाजा लगा, काली कमली वाले की शान का अंदाजा लगा, उस काली कमली वाले की मर्तबे का अंदाजा लगा, उसकी बुजुर्गी का अंदाजा लगा। अभी दुनिया में कोई शय नहीं बनी, सितारे नहीं चमके, चांद नहीं बना, सूरज नहीं बना, बाग नहीं, बहार नहीं, दरिया नहीं, समंदर नहीं, जमीन नहीं, आदमी नहीं, परिंदा नहीं, चरिंदा नहीं, दुनिया में शय कोई नहीं। और अल्लाह पाक अपने महबूब की अजमत के वादे ले रहा है। जिस नबी के मैं और आप उम्मती हैं, उस नबी की अजमत के लिए वादे लिए जा रहे हैं। और तेरी शक्ल को अगर कोई देखे कि तूने नबी से हल्फे वफादारी उठाया कि नहीं, शक्ल को देख कर ही मालूम होगा कि तू परले दर्जे का झूठा है। शक्ल बताएगी कि ये नबी का वफादार नहीं, लिबास बताएगा ये नबी का वफादार नहीं। फरमाया क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुमने मेरे नबी की आमद का, इकराम का, एहतराम का वादा कर लिया? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुल्लाह, मेरे हबीब लबीब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी करना,
किताब तुम्हारी अपनी होगी, आसमान से मैं दूंगा। और लोगों, नबियों और रसूलों, इंजील में मेरे महबूब का जिक्र आएगा, तौरात में काली कमली वाले का जिक्र खैर आएगा, ज़बूर में आएगा। अपनी अपनी नबूवत के दौरान, अपनी अपनी नबूवत के होते हुए मेरे महबूब का डंका बजाते चलना। क़ाल अक़ररतुम, क्या तुमने इकरार कर लिया? क़ालू अक़ररना, तमाम के तमाम अंबिया किराम ने, रसूलों ने, पैगंबरों ने इकरार कर लिया। हम हल्फ़े वफादारी उठाते हैं, काली कमली वाले से वफादारी करेंगे, उनकी अज़मत को बढ़ाएंगे, उनकी शान लोगों को बताएंगे, उनकी तौक़ीर लोगों के सामने रखेंगे। इसलिए फरमाया क़ाल अक़ररतुम, अक़ररना, ओ मालिक की कायनात, हम सब ने इकरार कर लिया। फरमाया क़ाल फशहदू, सुभान अल्लाह। इस हलफ पे, इस वादे पे, इस अहदो पैमान पे तुम भी गवाह रहना। व अना माकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाह रहना, मैं भी गवाह हूं, कोई इसके खिलाफ ना करना। आलम अरवाह में क्या शान है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहस करते हैं आज लोग, कितनी बड़ी है, नहीं जी इतनी है, शान इतनी बड़ी है। अरे उसकी शान का क्या कहना, अभी दुनिया वजूद में नहीं आई और अल्लाह पाक अपने नबियों से वादे ले रहा है। सुभान अल्लाह। और अगली बात कुरान करीम ने जो बयान फरमाई वो बड़ी अजीब है, ताकि मैं और आप ये न सोच सकें चलो जी अल्लाह मियाँ वादा लेने वाला, अंबिया वादा देने वाले, हम बीच में कौन है, हमारा क्या है। हम हुए उम्मती, बात हो रही है नबियों की, बात हो रही है रसूलों की। हम तो जितने गुनाह करें कोई हर्ज नहीं, बदकारी करें, बदमाशी करें, चोरी करें, झूठ बोलें, हरामखोरी करें, हमारे लिए क्या है। अल्लाह पाक ने सबके लिए फरमा दिया फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, जो फिरे इसके बाद, इतनी बड़ी बात होने के बाद भी जो हेरा फेरी करे, फउलाइका हुमुल फासिकून, ये सारे फासिक लोग हैं, गुनाहगार हैं, मुजरिम हैं, इन लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। गोया रास्ता आलम अरवाह में बतला दिया कि आलम अरवाह में सरदारी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह पाक जिस जलसे की सदारत फरमाए, जिस जलसे का मैंने जिक्र किया उसका सदर खुदा है और अंबिया मुताहिदा है, सारे नबी सुनने वाले और खुदा सबको सुनाने वाला। सुभान अल्लाह। जब इतनी बड़ी अजमत बता दी गई तो अल्लाह पाक ने एक और सरदारी अता फरमा दी। आलम अरवाह की बात कर दूं आज सारी। इस वक्त में अंबिया किराम की रूह है, रसूलों की रूह है, पैगंबरों की रूह है, सहाबा की रूह है, कुतुबों और अब्दालों की रूह है, वलियों की रूह है, कलंदरों की रूह है, सारी रूह, अच्छे की, बुरों की, काफिरों की, सदरों की, वजीरों की, सबकी रूह एक वक्त में अल्लाह ने पैदा की। सारे आलमे अरवाह में सारी रूहों को इकट्ठा किया अल्लाह ने और सबके सामने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं, क्या मैं तुम्हारा पैदा करने वाला हूं, क्या तुम्हारा मैं खालिक और मालिक हूं। अलस्तु बिरब्बिकुम। उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह पाक ने जब ये कई मर्तबा आवाज लगाई, सारा आलम अरवा खामोश, अंबिया की रूहें खामोश, नबियों की रूहें खामोश, रसूलों की रूहें चुप, पैगंबरों की रूहें चुप, कुतुबों अब्दालों वलियों की रूहें खामोश, बिल्कुल चुपचाप सन्नाटा। सब हैरान है कि क्या जवाब दे, जवाब क्या दिया जाए। फिर आवाज आई अलस्तु
बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? उलमा किराम ने लिखा, सबसे पहले आवाज लगाई, जवाब दिया रूह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया बला अंत रब्बुना, बला अंत रब्बुना, हाँ हाँ तू हमारा रब है। सुभान अल्लाह। उलमा ने लिखा है, जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक ने ये जवाब दिया तो सबको सबक मिल गया। सारी अंबिया की रूहें बोल उठी, फिर रसूलों की रूहें बोल उठी, फिर पैगंबरों की रूहें बोल उठी, फिर सहाबा कुतुब और अब्दालों की रूहें बोल उठी। तो हमारे नबी तो वो नबी हैं जिन्होंने आलम अरवा में भी तमाम आलम अरवा को सबक पढ़ाया और उस्ताद बन गए आलम अरवा के। सुभान अल्लाह। उस वक्त की सरदारी और उस वक्त का उस्ताद होना और बड़ा होना जाहिर हो गया, साबित हो गया, वरना सारे खामोश थे कि क्या जवाब दिया जाए। तो आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने अजमत बयान फरमाई। कुरान करीम के जरिए एक अहद लिया, एक पैमान लिया, एक वादा लिया सबके सबसे, और असल मकसद था अजमत बतानी। वरना आप जानते हैं अल्लाह ने वादा लिया, नबियों ने वादा दिया, उन्होंने पूरा कर दिया, निभा दिया, हमें बताने का क्या मकसद? वो तो मामला हो चुका ना। हमें बताने का मकसद ये है कि जिस नबी की शरीयत को तुम ठुकराते हो, जिस नबी के दीन को घटिया समझते हो, जिस नबी के लाए हुए कुरान को घटिया समझते हो, वो तो इतना बड़ा नबी है कि आलम अरवा में मैंने उसके लिए अंबिया से वादे लिए थे। सुभान अल्लाह। फिर अंबिया किराम ने इस बात को बड़ा निभाया। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुला के फरमाया, बेटा मेरी एक आखिरी वसीयत है, मेरी एक नसीहत है, मेरी एक नसीहत है, आखिरी बात मेरी एक लिख ले, तेरे काम आएगी। शीश अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। उन्होंने पूछा, अब्बा जान फरमाओ। तो यूं फरमाया, जब कोई तेरे ऊपर मुश्किल वक्त आए, जब कोई परेशानी आए, जब कोई तकलीफ का वक्त आए तेरी जिंदगी में तुझ पर, तो अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ताला से दुआ करना, और दुआ से पहले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद पढ़ना। सुभान अल्लाह। तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा आपकी नसीहत बिल्कुल ठीक है, आपका फरमान बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती बात कि अबुल बशर तो आप हैं, सारे इंसानियत के अब्बा तो आप हैं, सारे जान के लोगों के बाप आप हैं। अल्लाह ताला ने इंसानियत का सिलसिला आपसे शुरू फरमाया और आप नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, मैं भी आपका बेटा हूं। ये कौन है जिसकी जात पे आप दरूद पढ़वा रहे हैं? किसके बस का रोग है उन तकलीफों को उठाना? मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल फरमा दी, बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई, कोठा बिल्कुल बन गया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मजदूरी मांगी, इनाम मांगा, अल्लाह मियां से बख्शीश मांगी, अपना हक मांगा। हम लोग तो जब अल्लाह मियां से दुआ मांगते हैं ना, असल तो नमाज में भी हम लोगों का यही हाल है। नीयत मस्जिद में बनी हुई है, ख्याल में सौदा दुकान पे तोल रहे हैं। नीयत मस्जिद में बनी हुई है, काम दफ्तर में हो रहा है, दिल वहां फिर रहा है। हम लोगों का तो यही हाल है। और सलाम फेरने के बाद तो खास तौर से बिल्कुल बेतवज्जो ही होती है। हर वक्त तवज्जो करना, ख्याल करके देखना, सलाम फिरा नहीं, दुआ मांग रहे हैं, पंखों को देख रहे हैं, लाइट ट्यूब देख रहे हैं, बल्ब देख रहे हैं, पिछली तरफ देख रहे हैं तो पिछली जमात के लोग कहीं उठ के ना भाग गए हो, उंगलियां से दिखा रहे हैं, हाथ यानी हाथ भी सही नहीं फैल, और मांगना खुदा से, तेरे हाथ भी सही नहीं फैलते। अंदाजा लगा हमें मांगने का भी तरीका नहीं रहा, मांगता खुदा से है और देखता इधर उधर। अजमत के साथ मांगना हम
لوگوں کو نہیں آتا اکرام کے ساتھ مانگ، یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی. اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا. اگر قبول ہو کیسے تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آیا پہلے. نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تو دعا کے شروع میں درود پڑھنا. تو درود تو کیا پڑھے گا، تجھے ہاتھ پھیلا جھولی پھیلانے کی بھی تمیز نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، انعام مانگا، اکرام مانگا. اسماعیل علیہ السلام کو بلوا لیا، آجا بیٹے. ادھر حضرت ہاجرہ کو بلا لیا، آپ بھی آ جائیں. حضرت سارہ کو بھی بلا لیا، تشریف لے آؤ. حضرت خلیل اللہ نے سارا خاندان اپنا جمع کر لیا. اسماعیل جولی پھیلا دو. حضرت حاجرہ سے کہا جولی پھیلا دو. حضرت سارہ سے کہا جولی پھیلا دو. تمام خاندان جولی پھیلائے کھڑا ہے. خلیل اللہ نے بھی دامن پھیلا دیا اور مانگنے لگا ربنا وبس. تم میں سے ہوتا وہاں کوئی پتہ نہیں کیا مانگتا. ہاں خلیل اللہ کی مانگ دیکھ کیا مانگا ہے. الہ العالمین میری مزدوری یہ ہے، میرا انعام یہ ہے، میری بخشش یہ ہے، میرا اکرام یہ ہے، میرا حق یہ ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. اور میرے مولا تو نے میرے ذمہ کعبہ بنانا لگایا تھا، میں نے لگا دیا. یہ ذبیح اللہ گارا پکڑانے والا بھی کھڑا ہے، یہ روٹیاں پکا کے لانے والی ہاجرہ بھی جھولی پھیلائے کھڑی ہے، یہ پانی پلانے والی حضرت سارہ بھی کھڑی ہے. مولا خلیل اللہ کا سارا خاندان تیری حضور میں جھولی پھیلائے کھڑا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. سبحان اللہ. مولا میں اس اپنی آل میں سے ایک رسول مانگتا ہوں، ایک پیغمبر مانگتا ہوں، ایک حبیب اللہ مانگتا ہوں. ایسا رسول عطا کر، ایسا نبی عطا کر، ایسا پیغمبر عطا کر فیہم رسولا جس کے اندر یہ صفتیں ہوں. یتلو علیہم آیاتک، وہ تیرا قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے. سبحان اللہ. جو قرآن تم نے مردوں کے لیے ٹھپ رکھا ہے، مردوں کے لیے کوٹھی بنگلہ کھانا پینا کار موٹر ہوائی جہاز سارا نظام زندوں کے لیے، اللہ کا قرآن مردوں کے لیے. ہمارے گھر میں اس دن قرآن کا داخلہ کھلے گا جب کوئی گھر میں مر جائے گا. فرمایا یتلو علیہم آیاتک، تیرا قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن سکھائے سنائے حکمت کی باتیں بتائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کی نگاہ نبوت اتنی پرتاثیر ہو، توجہ کرنا ذرا، اس نبی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہو کہ 100 سال کے کفر کو ایک نگاہ میں اڑا کے رکھتے. ساری زندگی جس کی کفر و شرک میں گزری ہو، نگاہ نبوت پڑی نہیں اور توبہ کی نہیں اور سارا کفر معاف، سارا شرک معاف. نبی کی پیار کی نگاہ پڑی نہیں اور جنت واجب ہوئی نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کے روگ کو دور کرنے والا ہو، دلوں کو پاک بنانے والا ہو، دلوں کو دھو دینے والا ہو، دلوں کو مزکا اور صاف کر دینے والا ہو، مقدس اور مطہر بنا دینے والا ہو. وَيُزَكِّيهِمْ، میرے مولا میری اس آل میں سے ایسا رسول بھیج جو تیرا قرآن سنائے، حکمت کی باتیں بتائے اور دلوں کو رنگنا جانتا ہو. سبحان اللہ. کیسے دل رنگے گئے، اندازہ تو لگاؤ کیسے دل رنگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کمال کر دیا. مکے کے وہ بڑے بڑے سردار جو ہر وقت ٹکرانے والے تھے، نگاہ نبوت جس پہ پیار کی پڑ گئی، خدا کی قسم جنت کا وارث بن گیا. اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
دلوں کو پاک کرنا جانتا ہو. پھر ایسا پاک کیا معراج والی رات میں جب جنت الفردوس کی سیر فرما رہے تھے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جب جنت کی سیر فرما رہے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگے آگے ایسا معلوم دیا کہ جیسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو. آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آہٹ آئی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کالی کملی والے تیرا غلام بلال ہوں. سبحان اللہ. ایسے لوگوں کے دل صاف کیے ایسا رنگا کہ پھر رگ رگ میں کانٹے چبھے پھر پتھر برسیں پھر بھوک پیاس کا عذاب دے کچھ بھی ہو نگاہ نبوت نے جس کو اپنا بنا لیا ایک بھی مرتد نہیں ہوا. سبحان اللہ. یہ شان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کی باتیں ویسے کم سمجھ میں آتی ہیں اگر دوڑا سوڑا کہوں نا فلانا یوں کہتا فلانا یوں کہتا پھر ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے بات. جی یہ تو نبی کی شان منے نہیں. اچھا قرآن بتاؤ اور ہم نہ مانیں. نبی کو مانتے ہیں نبی کی شان کو مانتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہاں تک ہے کہ جس مائی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا جس مائی کی پیٹ سے حضور پیدا ہوئے اس مائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا اس جگہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا. سبحان اللہ. سنتے رہو گے ہم سناتے رہیں گے تم سنتے رہو گے پلے انسان دل کے اندر کچھ نہیں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی کانچ دل میں لگ گئی کہ اب قرآن کریم کے لیے جگہ نہیں رہی. وہ مکے والے یوں تو کہتے تھے فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. وہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ کوئی کمال کی کتاب نہیں ہے یہ تو قصوں کی کتاب ہے کہانیاں ہیں اس میں پہلی لوگوں کی. مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس نبی کے ہم امتی اور نام لیوا ہیں جس نبی کے تذکرے جس نبی کا اہتمام جس نبی کا انتظام اس وقت سے شروع ہے جب سے یہ دنیا بنی نہ تھی. سبحان اللہ. کوئی شہری دنیا میں آئی تھی نبی کا اہتمام نبی کا انتظام اور نبی کا استقبال اس وقت سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. پھر کوئی نبی آیا صوبے کا نبی کوئی آیا ضلع کا نبی کوئی مدین کا نبی کوئی مصر کا نبی کوئی فلسطین کا نبی کوئی عرب کا نبی کوئی کسی ملک کا نبی اور ہمارے نبی تشریف لائے تو ساری کائنات کے نبی. سبحان اللہ. ساری کتابیں منسوخ سارے احکام منسوخ قرآن کریم آ گیا. بس اس قرآن کا ایک لفظ پڑھو 10 گنا معاف 10 نیکی نامہ اعمال میں 10 درجے بلند. الف لام میم 3 حرف ہو گئے. علماء سے پوچھ لو الف لام میم اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی 30 گنا معاف ہو گئے 30 درجے بلند ہو گئے. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں اللہ پاک کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی. سبحان اللہ. اور ہر دفعہ میں نے یہ پوچھا میرے اللہ ایسا وظیفہ بتا جو تیرا نزدیکی بن جاؤں اور تیرا قریبی بن جاؤں دوست بن جاؤں تیرا ایسا وظیفہ بتا. کیا پڑھوں میں؟ آواز آئی احمد بن حنبل قرآن پڑھ. سبحان اللہ. سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ یعنی ترجمہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی لوگوں کو بتا دو میرا بندہ جب میرا قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا میرا بندہ جب آنکھ سے دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. اور میرا بندہ جب قرآن سنتا ہے میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. کتنی عظمت ہے
कितना बड़ा एहतराम है, कितना बड़ा इकराम है, किस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने अजमत अता फरमाई। फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, मेरे नबी की अजमत करो, इकरार करो मुहतम शान होने का। वो इतनी ऊंची शान वाला मैंने नबी तुम्हें बख्शा है कि अगर तुमने एक मर्तबा इखलास के साथ कलमा पढ़ लिया, फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं सारे गुनाह समंदर के झाग जितने सारों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने यहां से इब्तिदा आज शुरू किया। रबीउल अव्वल का पहला जुमा है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हर जुमे को सीरत का ही बयान होगा। तो अभी उस नबी हबीब नबी आमना के दुर्रे यतीम साथी महशर साथी कौसर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी इसी महीने की 12 तारीख को हुई या 9 तारीख को हुई। विलादत भी बयान होगी और आपकी वफात शरीफ भी बयान होगी। ये मैंने वो चीजें जिक्र की जो पहले से पहले की हैं। अभी दुनिया भी नहीं, आसमान भी नहीं, सितारे भी नहीं, जमीन भी नहीं। अल्लाह पाक कितनी अजमत फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह आपको टाइम की नमाज को देर हो जाएगी। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ये करम फरमाया कि उधर हमने सीरत का बयान शुरू किया, उधर हाफिज शरीफ साहब में जनाबादी तशरीफ ले आए। नमाज जुमा के फौरन बाद नात शरीफ होगी बेहतरीन, तमाम हजरात सुन के जाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनना हर आदमी के लिए जरूरी है ताकि दिल में मोहब्बत पैदा हो। और मोहब्बत आए ईमान है, ईमान की दलील है सरकार से मोहब्बत का इजहार करना। इसलिए सुन्नतों के फौरन बाद सब हजरात बैठे रहे, कोई ना जाए, नात शरीफ सुन के जाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मजीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। अल्लाह हाफिज।